गुरपुरा जिन सिमरिया सेई भय निहार। नानक नाम आराधना कारज आवे रास। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसार। सो कहो टल गुरु सेवियै अहनस सह सुभार। दर्शन परसा गुरु कै जन्म मरण दुख जार। वाहिगुरु साहिब जी तनाश्री महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग रहा। जन के चरण वसह मेरे हियर संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। जन के चरण वसह मेरे हियर संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत सतगुरु जी का पावन हुक्म आप जी ने धनासी रागन दर्शन किया है। तन तन गुरु अर्जुन साहिब जी का उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब 679 अंक ते सबायमान है। सतगुरु जी जो पावन सिक्ख्या बख्शे करते हैं संखेप चार प्रकार है। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग रहाओ। ठाकुर परमात्मा सृष्टि का रचनहार उन्होंने गाइए किवें गाइए उसकी बंदगी में सदा ही उसके प्यार उसके हुक्म में तुरंदा उद्यम करिए। आत्म रंग रंग तो भाव है प्यार। आत्मा तो प्यार नाल प्रभु के गुण गाइए प्रभु की सिफत के हुक्म में तुरंदा उद्यम करिए। की प्राप्त होता है शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟਿਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ इस आरजा उम्र चलते समय के विच परमात्मा का प्यार हासिल हो गया है। जो परमात्मा के विच लीन रहिंदा है वो गुरु की नज़र में सूरमा है। आत्म जिन्हें सगल वसता के जाका सतगुर पूरा। मन जीते जग जीत वाली अवस्था जिसने बना ली है अपने आप को जित लिया है भाव अपनी भावनावां ते काबू पा लिया है। एक उते बख्शी हुंदी है जाका सतगुर पूरा। जिन्हें पूरे गुरु की ओट लई है पूरे गुरु का उपदेश जीवन अंदर धारण किया है वो ही मन नूं जितदा है। महान बख्शिश होंदी है प्रभु का संग उसनूं प्राप्त होंदा है। वो सदा ही उहदे चरणों विच लीन रहिंदा है। गुरु जी सत ते रहमत करन। गुरु जी का उपदेश जिंदर साइए तन तन सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज का जो उपदेश है वो निरोल सच है। सच दे उत्ते तुरना दुनिया वास्ते इस लोभ लालच की दुनिया में औखा लगता है पर सच ही जीवन का मूल है। सच नाल जुड़ना ही साडा असली जीवन है सिੱਖੀ है। सो जिवें डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार नाल आप जी नूं समझाया है। सो
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि भाई मनजीत सिंह जी जो खली वीर जी उन्होंने बेनती है कि वो स्टेज पर आकर संतरनाथ का आसन करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਰਬ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇਕਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ याद आया, कहते खुदा के हबश के बंदे वफा को बेच देते हैं। तो जेड़े जिन्हां ने धार्मिक बाणा पाया ते ओ धार्मिक बाणे दी आड़ दे विच कई बारी धर्म नूं वेचण दी कोशिश करते ने, जिन्हों असीं कह दिंदे आ श्रोमणी अकाली दल बादल। जेकर उन्हां ने भाजपा दे नाल शुरू तो लैके साझ ना पाई होंदी ते शायद अज सानू ये दिन ना देखने पैंदे। तो मैं डॉक्टर साहब जी होना दा जिथे धन्नवाद करदा हाँ, इन्हां दे नाल मेरे सत्कारयोग डॉक्टर रणजीत सिंह जी अते सरदार टहल सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर सोसाइटी तो आए ने, होर भी जिन्ने पतवंते आए ने, मैं इन्हां सारियां नूं जी आया कहना ते उम्मीद करदा वां कि अगे वास्ते भी ये टाइम टू टाइम कढ के संगतां नूं इन्फॉर्मेशन देंदे रहणगे। ते गुरु प्यारिओ जिहड़ी सिख कौम दे हमलियां दी गल करदे आ ते कई वारी सुषमा स्वराज जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है, सुषमा स्वराज नूं बादल सरकार बुलांदी है ते सुषमा स्वराज उत्थे कह के आंदी है कि कसूर चंदू का नहीं हैगा, कसूर चंदू का नहीं, कसूर ते जहांगीर दा सी। पर जदों आपां इतिहास पढ़दे आ, 6वें पातशाह जहांगीर दे नाल बाद विच शिकार खेडदे रहे ने। जे कसूर है ते चंदू दा, सिख कौम नूं जिवें मोहन भागवत ने पिछे जे बयान दिता सी, कहंदा आने वाले 25 सालों दे विच हिंदुस्तान नूं हिंदू रंग दे विच रंग दिता जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े वधिया तरीके नाल दस के गए ने, साडा किसे एक स्टेट दे नाल एक विचार दे नाल गुरु नानक पातशाह ने जे बाबर नूं जाबर किया, जे जनेऊ पाउण तों ना कीती है ते उहदा कारण इक्को सी
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹਜੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਮਾਰਗੋ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਅਪਰ ਡਾਰਬੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਕੂਲ ਨੇ, 14 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 18 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਬਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜੋਬਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਸਰਟੀਫਾਈ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋਬਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੂਡ ਦਾ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੇਫ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ, ਵਿਗੜੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਵਣ ਲਈ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਪਾਵਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਓਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤਿਹਾਇ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ। ਦੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਹੁਮਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਸਿਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਇਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ।
मस्तक काट धरी तिस आगे तन मन आगे दिऊं नानक संत मिले सच पाइए सहज भाए जस लियो सुनी अरदास सुआमी मेरे सर्ब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। हाज़िर हजूर ज़हरा जहूर सर्व कला भरपूर समर्थ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद का निग माणदे हुए सतगुरु के चरणों में जुड़ के धन सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हों का पावन प्रकाश पुरब आगमन दिहाड़ा आप जी मना रहे हो, बहुत श्रद्धा भावना के नाल अमृत वेले तो गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो। तुलकी बाणी के मनोहर कीर्तन आप जी ने श्रवण किए हैं। सुभाग प्राप्त है गुरु नानक साहब जी के महान क्रांतिकारी महान उपकारां दे नाल भरे हुए जीवन की गाथा नूं आपां विचारण का यतन करिए। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे यूनीवर्सल सर्व सांझे कुदरती धर्म नूं चलाउण वाले गुरु नानक साहब जी महाराज। सो आओ साध संगत जी सतगुरु के चरणों में कोटान कोट बार प्रणाम करते हुए गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन विचों जो अमोलक सिक्ख्यावां जो अमोलक उपदेश सानू प्राप्त हुंदे ने अपनी चित्त बिरती नूं गुरु के उन्हां अमोलक बचनां दे नाल जोड़ के अपने जीवन नूं गुरमत गाड़ी राह ते तोरण दा आपां यतन करिए। विचारां दी आरंभता तो पहला प्यार विच भिज के सारे ही माई भाई गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन बारे जदों प्राचीन ग्रंथां दे विचों पढ़न का यतन किया जाता है तो इतिहास विच कुछ वखेवे हैं, मतभेद हैं। प्राचीन पंथ प्रकाश सूरज प्रकाश ग्रंथ भाई बाले वाली साखी आदि जिहड़े भी आप पढ़ते हैं उन्होंने जिहड़ी बहुती रंगन गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन में दिती गई वो इस तरीके दे नाल और कहने तो भाव यह है कि जे किसी हिंदू ने गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन लिखिया उन्होंने अपने नजरिए दे नाल गुरु नानक साहब महाराज नूं एक हिंदू के रूप दे विच बयान किया पेश किया। जे किसी मुसलमान ने लिखिया है तो उसने अपने नजरिए के नाल एक मुसलमान पीर के रूप में गुरु नानक साहब महाराज नूं पेश किया। ठीक है हर मनुख का अपना एक नजरिया अपनी एक सोच या कई लोगों ने अंदरों विरोधता होने करके भी कुछ ऐसा लिखिया होगा। पर साध संगत जी इतिहासक जेडे वेरवे ने या इतिहासक जेडे मतभेद ने उन्होंने छड़ के अगर आप गुरु नानक साहब महाराज जी की रचना गुरु नानक साहब महाराज जी का कलाम सतगुरु की उच्चारण की हुई बाणी गुरु साहब जी के अपने उच्चारण किए हुए वचन जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के रूप में सानू प्राप्त ने उन्होंने विचारिए उन्होंने पढ़िए और मेरे गुरु नानक ने की उपदेश मानवता नू दिता उन्होंने उपदेशों के विचों गुरु की बाणी विचों गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन को अगर आप समझने का यतन करिए तो साध संगत जी चंगी गल होएगी और असल विच गुरु नानक के स्वरूप नू गुरु नानक साहब जी की शख्सियत नू आप जान सकांगे समझ सकांगे कि मेरे सतगुरु की असल किहो जी रूह किहो जी आत्मा और किस ढंग के नाल उन्होंने मानवता का भला किया इस गल नूं आपां समझ सकांगे। साथ संगत जी ख्याल करना गुरु नानक साहब महाराज जी का जो आगमन होया भावें इहदे बारे भी भुलेखे ने कब तक के विसाख करण सिंह हिस्टोरियन ने
किताब लिखी और स्पष्ट किया कि गुरु नानक साहब महाराज जी का जन्म वैसाख विच होया 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश होया। साध संगत जी की हालात सन, हिंदुस्तान गुलामां दा गुलाम देश सी। हिंदुस्तान दे विच ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, हिंदुस्तान की बहु बेटियों को गुलाम बनाया गया। जो कुछ हशर होया एक बहुत बड़ा इतिहास है लंबा चौड़ा कि कितने हमले हिंदुस्तान दे विच होए, कितने मंदिरां नूं लुटिया गया, तबाहियां मचाईयां गईयां, और हिंदुस्तान दे विच पूर्ण तौर ते इस्लाम नूं कायम करन दे यतन कीते गए कि बाकी सारे धर्मां नूं इत्थों खत्म कर दिता जाए, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਤਾਂਲੇ ਪੁੱਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ कि मानस खाने करे निवाज, छुरी बगाए तिनगल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाग, उना पी आवे ओही साग, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार। ते उस वेले दे धार्मिक गुरु भावें कोई काजी सी, भावें कोई जोगी सी, भावें कोई पंडित सी, लोग दे अधीन लोकां नूं गुमराह करना उन्हां लोकां दा धर्म बनिया होया सी। लोकां नूं किवें लुटना है। सो कहण तों भाव कि राजे शाही मुकदम कुत्ते, मैं संक्षेप में जिक्र करते हैं कि उस वेले के जिहड़े राजे सन हिंदुस्तान दे विच वो जनता दा लहू चूस रहे सन, धार्मिक आगू लोकां नूं गुमराह करके लुट रहे सन, धन दौलत दान के नाम तो लै के मंदिरां दीयां दीवारां विच भर दित्तियां गईयां सन, और हिंदुस्तान दे विच कहे जाने वाले शूद्र की हालत इतनी माड़ी सी, ना उसनूं विद्या पढ़न दा अधिकार सी, ना उसनूं नाम जपण दा अधिकार सी, इस्त्री नूं भी विद्या पढ़न दा अधिकार नहीं सी, परमात्मा की भगती का कोई अधिकार नहीं सी। भाव ऐसा माड़े हालात हिंदुस्तान विच बड़े हुए सन, और साध संगत जी चारे पासे हाहाकार मची हुई सी। ते उस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन होया हिंदुस्तान दे विच। राय भोज दी तलवंडी मेहता कल्याण दास जी के घर माता तृप्ता जी के कुखों आप जी का प्रकाश होया। ते साध संगत जी भाई गुरदास जी ने जिहड़ी गल कीती कि गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दा प्रकाश होया, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रहरास कर चरना अमृत सिखा पिलाया, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंग बराबरी पैरी पौना जग वरताया, उल्टा खेल पिरम दा पैरा ऊपर शीस निवाया। ते अगलियां पंक्तियां विच गल आखी कि कल तारण गुरु नानक आया। संसार दे उद्धार वास्ते गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश होया। पर साध संगत जी गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो मार्ग तय किया, जो मंजिल उन्होंने अपने जिंदगी दे विच तय की, जिहड़ा पैंडा उन्होंने तय किया, वो किसी खतरे तो खाली नहीं सी। तो जिंदगी दे विच बहुत सारियां औकड़ां कैसियां मुश्किलां गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन विच आईयां होणगियां। साध संगत जी आपां चित चेते विच भी नहीं जा सकते। और साध संगत एक गल कह के आगे बढ़ांगा कि हिंदुस्तान दे विच अज अपने आप नूं उस देश के मालक आखण वाले लोग जिहड़े सदियां तो गुलामी दीयां जंजीरां विच जकड़े होए सन, जिहड़े कदे उच्ची आवाज विच बोल नहीं सकदे सन, जिन्हां दे उत्ते जीण वास्ते जजिया टैक्स लगाया होया सी। जे हिंदुस्तान दे विच हिंदू ने जीना ते उसनूं जजिया टैक्स देना पैंदा सी। देवतियां कहंदे ने देवते दी मूर्त किते लैके जानी हुंदी सी, ओहदे उत्ते टैक्स सी, गावां दे उत्ते टैक्स सी। ऐसी हालत सी और किसी चंगे पदवी ते किसी हिंदू नूं रह नहीं दिता गया सी।
ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਦੇ ਦਾਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੈਸੇ ਅਕਿਰਤ ਘੜ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਣੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਐਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੜੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਗਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਤੱਕ, ਅਰਚਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਜਾ ਮਾਤਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਖਲਾਕ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਕਟ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰਹਵਾ ਕਰਦੇਨ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚੀਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਦਾਨ ਦਿਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਲ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬਿਆਰ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਠੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇਂ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ,
ਇਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 9 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਰਾਸੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਵਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹੀ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਬੰਨਣੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀਰਤ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਾਏ ਭੋਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੁਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਟ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੂਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਗ ਬੁਬਲਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਖੇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਖੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖੋਤੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦਾ
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋੜੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 3 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਦੇ ਚੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੀ, ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਾਇਆ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁਡਾਇਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸੰਗੀ ਵਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੋ ਪਾਈਐ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸਰਲ ਸੌਖਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਵ ਛੁਪਾਵ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਅਗਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਦਬ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਪਿਓਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੁੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਵੀ ਭਾਈ ਧੁੰਦ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਾਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਾਂ ਨੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
अजे पुछना पुआरे बाबिया ते जाके कहन लगा जी धुंध पई हुई है, कर्म कांड कर रहे हो? कहन लगा जी हाँ जी। कहना जी धुंध पई हुई। एक वाहिगुरु नूं जपदे हो कि अजे भी 33 करोड़ या उस तो ज्यादा देवी देवते बना के बैठे हो घर विच, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਠੇਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਆਹ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਤੀ, ਨੱਕ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੋਲ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਿੱਛਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੇਵੜੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੇ ਨੇ $1 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮਨੁੱਖ, ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਪਿਡ ਆ। ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਆਣੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਬਚੋ। ਉਦੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਜੇ ਧੁੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਕਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਾਗਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਹੈ, ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ, ਲੇਜ਼ੀਪੁਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜੇ ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। तो बुलाओ फतेह दियो आशीर्वाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की